प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय में आपण स्वागत जनाए। प्रभु आपण प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज जो प्रसंग में प्रभु को वाक्य आलोचना करबा आलोच्य प्रसंग होछि समय नष्ट करने को समय नहीं। समय नष्ट करने को समय नहीं। प्रिय भाई बहन गोटे समय थिला आमे हमर समय को नष्ट करूथिलु। ढेर समय थिला आम भावुथिलु समय तो अच्छी आमे समय अच्छी समय अच्छी समय अच्छी बोली आमानकर बहुमूल्य समय सब नष्ट करिछु। आमर समय अपचय करिछु। आमे दुर्व्यवहार करिछु। आमे खाई पी बुलिकी समय नष्ट करिछु किंतु वर्तमान समय नष्ट करबा पई समय नाही। जो परमेश्वर समय सृष्टि कले से परमेश्वर एबे कौन बोली कहउछंती आ समय नाही। आदि पुस्तक रे आपण समस्त विषय आरंभ देखिबे किंतु प्रकाशित वाक्यर शेष रे समस्त विषय समाप्त देखिबे। प्रकाशित वाक्य 22 पर्व तार 10 पद आ से मते कहिले तुमे ए पुस्तकर भाववाणी सब मुद्रांकित करो नाही कारण समय सन्निकट। कौन कहते समय सन्निकट आ मुद्रांक करी बार समय ना मुद्रांक करी भी लाभ नहीं। कौन कहते आग मुद्रांकित होता दानिएल पुस्तक आप मुद्रांकित देखिए किंतु प्रकाशित वाक्य मुद्रांकित न जहाँ जहाँ अविलंब घटब शीघ्र घटब तुरंत घटब तेणु आ समय ना। मोर प्रिय भाई भौणी माने आपण को आ समय नष्ट करने समय ना। जदि पाप करेंगे तार परिणाम भोगिबे जदि भूल करेंगे तार परिणाम भोगिबे पवित्रता हरइबे पवित्र आत्मा चली जिबे। आपण मन रखितांत आ समय नाही। समय नष्ट करने समय ना। आम टाइम पास कर ऑलरेडी टाइम पास हो गलानी। आम एक प्रकार को घड़ी संधि मुहूर्त अच्छु केतेबेले कौन भी घटी पारे लिखा जाउछ मुद्रांक कर ना कारण समय सन्निकट। आ 20 पद देखिए कौन लिखा जाउछ जे समस्त विषय साक्ष्य दौरान से कहते सत्य आम शीघ्र आसुअछु। आमीन। हे प्रभु जीशु आसतु आम्भे शीघ्र आसुअछु। समय सन्निकट कहले एबे कौन कहते समय आउ नाही आम्भे शीघ्र आसुअछु। जदि प्रभु शीघ्र आसुचंती आमे केते शीघ्र परिवर्तन हेबा कथा आमे केते शीघ्र जागृत रहिबा कथा। किंतु आजिर समय देखंतु शैतान एते चतुरता सहित कार्य करुछि। आज मंडली सुप्त प्राय सेवा कार्य लुप्त प्राय सेवक माने आराम रे आमे रहिछु। लोक मान को जागृत सचेतन करवा परिवर्ते एमती लगुच समय अच्छी टिके सुओ टिके पाप कर टिके जगत आड़ को रही था पर आसब बुलिकी आस आमे तो तुमको जागृत करवा निजे जागृत ना अन्य को भी आम जागृत कराऊ निजे सचेतन ना अन्य को सचेतन कराऊना आमे पवित्र ना अन्य को पवित्र कराऊना। घर बापा मान को मां को पचारे पाइछे आपण बापा मां हिचंती आपण जदी प्रार्थना जीवन काटिबे पिला मान केतरे प्रार्थना जीवन काटिबे आपण जदी जागृत जीवन काटिबे पिला मान केतरे जागृत जीवन काटिबे। मंडली को देखंतु एते जागतिकता एते मंदतारे परिपूर्ण केबे लिखा जाउछ समय नाही। एडी कोन लिखा जाए कारण समय सन्निकट आ समय नाही। से समय को मुहूर्त रे आसी जिबा पर जानि ना। जगतर प्रतिटी विषय अपन जदी फॉलो कर ध्यान करिवे आपण भावंतु नहीं गोटे पर हेबो तापर एटा हेबो तापर सेटा एमिति आ होला भलिया नहीं एकाथरक सब घटिबो माने फ्रिक्शन ऑफ टाइम रे गुडी विषय घटिबो अल्प समय भीतर आपण गुडी विषय देखिबे माने तत्क्षणात सब घटिबो।
ଅବିଳମ୍ବରେ ଘଟିବ ଲେଖା ହେଉଛି ଯାହା ଯାହା ଅବିଳମ୍ବରେ ଘଟିବ ସେଇଟା ଲେଖ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ଯାଉଛି ଆଉ ତାକୁ କଣ କର ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କର। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ କହିଥାନ୍ତେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କର, ନାଇଁ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରାଯାଉନି, ତାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଉଛି। କଣ ଲେଖା ହେଉଛି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଆମ୍ଭେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ, ସତ୍ୟ ଆମ୍ଭେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ। ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖା ଅଛି ସିଓରଲି ଆଇ ଏମ୍ କମିଂ କ୍ୱିକଲି। ସିଓରଲି ଆଣ୍ଡ କ୍ୱିକଲି ଦିଟା ଶବ୍ଦ ଲେଖା ଅଛି। ଆପଣ କେତେ ଜାଗ୍ରତ ମୁଁ ଜାଣିନି। ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋର ସମୟ ଅଛି, ମତେ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ମୁଁ କଣ କରିବି, ଆଉ ପରେ କରିବି, ପରେ ଦେଖିବା, ଆଉ ଆଗ ପରେ ୟା ପରେ ତାପରେ ସମୟ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଯଦି ଆପଣ ପାପରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଭୋଗିବେ, ଯଦି ଅପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭୋଗିବେ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ କହୁଛି, କ୍ଷୁଦ୍ର ସମ୍ବାଦ ଏଇଟା। ନୂଆ ସକାଳ ଆଶାରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଟାଇମ ପାସ୍ କରାଯାଉନି, ଟାଇମ ପାସ୍ କରାଯାଉନି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଯୋଉ ସମ୍ବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ରେକର୍ଡ କରୁଛୁ, ଆପଣ ସମୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କୋଉ ସମୟରେ କରୁଛୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହୁନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଗୁଡ଼ାଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ କରୁଛୁ। କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ, ପ୍ରତିଦିନ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା ପାଇଁ, ଯେପରି ଆପଣ ଜାଗ୍ରତ ରହିବେ। ଆମର କର୍ମ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ସମୟ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅବେଳରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯେପରି ଆମେ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବୁ, ପ୍ରତିଦିନର ସମ୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଲାଇଟଲି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣେ ନା ଅନେକ କାହିଁକି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ କମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛନ୍ତି କି? ଏତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଏତେ ପରିବାର, ଏତେ ମଣ୍ଡଳୀ, କେତେ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଶ ବିଦେଶ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, କିଏ ଦେଖୁଛି? କାହିଁକି? ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ। ଆମେ ଗୁଡ଼ାଇ ବିଷୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛୁ, ଜାଗତିକତାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛୁ, ଚାକିରି କରିବାରେ, ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବାରେ, ଘର ବନେଇବାରେ, ପିଲାଙ୍କୁ ପଢେଇବାରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବାରେ, ଜଗତର ମଜା ମଜଲିସ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ଛୁଟି ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ଗାଁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ ନା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯିବେ, ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସେବାରେ ଜଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ଅନେକ ଲୋକ ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ VBS ପଠାନ୍ତିନି, ସମର ବେଳେ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ ପଠାନ୍ତି ନାହିଁ ଗରମ ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବାହାରେ ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସମୟ ନାହିଁ, ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅପଚୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଜି ଆପଣ ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇବେ ନାହିଁ, ପାପରୁ ଫେରିବେ ନାହିଁ, ତାର ପରିଣାମ ଆପଣ ଭୋଗିବେ, ପରିବାର ବି ଭୋଗିବେ। ଆଜି ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା, ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା। କାହିଁକି? କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ହବ ଆମେ ଜାଣୁନା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନାହିଁ, କେତୋଟି ବିଷୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମରେ ଅବିଳମ୍ବରେ ତୁରନ୍ତ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଘଟିବ। କାରଣ ଆମେ ଜଗତର ଗତିବିଧିକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ, ଶାସକ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ, ଜଳବାୟୁ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଗୁଡ଼ାଇ ବିଷୟକୁ ଆପଣ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅବିଳମ୍ବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ସଚେତନ ରହିବା ଦରକାର, ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ଅପେକ୍ଷାରତ ଜୀବନ କାଟିବା ଦରକାର। ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ଆଜିର ସମୟରେ ଆମେ ସମୟକୁ ଏତେ ନଷ୍ଟ କରି ସାରିଛୁ, ଅପଚୟ କରି ସାରିଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଏବେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ସମୟ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଜାଗ୍ରତ ଜୀବନ, ଅପେକ୍ଷାରତ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ପାପକୁ ଭଲ ପାଇ, ପାପରେ ଛନ୍ଦି ହେଇ, ମନ୍ଦତାରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ଆମେ ଜୀବନ କାଟି ପାରିବୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତ ରଖିଲି ପ୍ରଭୁ। ଆଗକୁ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଜାଗ୍ରତ ଜୀବନ କାଟି ପାରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଦର ମହିମା ଗୌରବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଆସନ୍ତା କାଲି ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁରେ ରୁହନ୍ତୁ, ପବିତ୍ରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।